Dear students, let's see here mechanism of allylic and benzylic bromination. So first let me see about here, that is allylic bromination. Allylic bromination. Let's see the first reaction of the allylic bromination. Reaction here in this one, the first NBS. NBS means N-bromosuccinimide. N-bromosuccinimide. It is reacts with the alkene. Alkene means I am using a propene. How could you write down the propene formula? Prop means you can write first 3 carbon atom and then you can make a double bond here and then balance with each others by using hydrogen atom and it will become a propene now. When this NBS it is reacts with a propene, it provides the corresponding allyl bromide. What it give? It gives allyl bromide. It forms the allyl bromide. Allyl bromide here we can write down like this one. Let's see here the mechanism for this one. Then it will very easy to understand. Mechanism. In that the first step is the step 1. First you can take a N-bromosuccinimide. N-bromosuccinimide structure is the CH2CO and here CH2CO, and you can make a cycle like this one. You can write here NBr. It is in presence of sunlight, that is H mu. You are observing here NBr. This NBr, by using this H mu, it is the cleavage of bond takes place, and this bond cleavage it is in case of the homolytic cleavage. Homo means that is the same, means here it forms the free radical. Free radical means then it will become CH2CO, and here it provide the after the bond cleavage N free radical plus Br free radical. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎನ್ ಬಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ CH2CO NBr. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಮ್ಯೂ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ NBr ಅಂತ ಹೇಳಿನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮತ್ತು ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರೋಪಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ CH3CH double bond CH2. It is the propene and it is reacts with this free radical. What is a free radical? CH2CO and CH2CO, and this one is N radical. Is it right? N radical, and this radical it transfers to here. This radical transfers to here means then it will become here CH2 radical, because this H comes to here. CH2 radical, CH double bond CH2 plus, and what about this one? CH2CO, CH2, and this one is a CO and it is the NH. Okay, so finally in the step 3 you can take the Br free radical from the step 1, Br free radical from the step 1 plus propene free radical from the step 2, that is CH2 free radical, CH double bond CH2, and it finally gives this free radical, it will combine to produce a bond. So it will become Br CH2 single bond CH double bond CH2. Now its name is allyl bromide. Its name is now allyl bromide. So this is about the allylic bromination. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ allylic bromination ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಆರ್ 1-ಬ್ಯೂಟಿನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್, ನೀವು ಯಾವುದೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೇನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NBS ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ C6H5 CH2 CH3. ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ CH2 CH3 ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್. in presence of NBS, in presence of
NBS, that is it provide the C6H5 and then CHBr single bond CH3. ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲೈಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್. So benzylic bromination, it is also too easy. First we'll take here one benzene ring. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ N-bromosuccinimide and it gives the corresponding bromobenzene. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾವು, ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ NBS ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ, CH2CO ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರೀರಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ CH2CO ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ NBr ಬರೀತೀರಾ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H mu ಹಾಕಿದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲೈಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ N ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ Br ಡಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವೇನ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ರೆಡಿಕಲ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ರೆಡಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೆಡಿಕಲ್ ಏನಿದೆ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CO ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CO ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ N ರೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ CH2CO ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ CH2CO ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ NH ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಎರಡು ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ Br ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ CH3 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲಿನ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NBS ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್. ಹಿಯರ್ CH3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ Br ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ Br ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ Br ಬರೆದಾಗ ಇದು CH2 Br ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೈಲಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜಾಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್.